square, we have to do AB into AB. For finding the area of this square, we have to do BC into BC, and for this square, it is AC into AC. So, this big square is the sum of, the area of this big square is the sum of these two squares, the area of these two squares, and so, AB into AB plus BC into BC gives AC into AC. This is what Pythagoras has told before so many years. In this way, Henry Perigal, an English scientist, has proved the Pythagoras theorem once more by using these funny jigsaw pieces. Next, there is a cucumber magic with us. We know that cucumber is a vegetable which we all use in our kitchens. We can find the formula for finding the area of a circle from the cucumber. It's called cucumber magic. This is a piece of cucumber, a circular piece of cucumber which we have to use, and this piece of cucumber was cut down like this, so that the diameters of the circle was cut by us, and the circle then seems to be like this. And here we are cutting the two edges of the diameters and placing it so that it becomes almost like a rectangle. And by placing such pieces, we can get a rectangle like this, what we have drawn in the picture. And we know that the area of a rectangle is, sorry, I have told before that it's triangle. It's not triangle, but it is rectangle. The area of rectangle is L into B, that is length into breadth. Here, length is considered as R and breadth is considered as pi R. And the area of the rectangle is L into B, so pi R into R, that is pi R square. So we have found out the formula for finding the area of a circle. Next, we have mentioned a game of shapes which is well known, well popular in China. Its name is tangram. In this game, so many shapes are placed in a peculiar way to form so many special figures, and it's so funny, and using our logic we have to do so. The shapes are cut down from a square like this, which contains 16 boxes, 16 cells, and like this we have drawn lines and cut those lines, and using then we will get 7 shapes: diamond, triangle, squares, and so many shapes. Using those shapes, we need to formulate these shapes which are very popular. These shapes which are very popular in China. Like that, a shape that we have made is this. This is shape of a candle which is shown here. With such tangram pieces, tangram jigsaw pieces, we can make candles and so many pieces. It will increase our brilliance and so on. It's very helpful game. Next, perimeter. Here we express our sincere gratitude to our teacher guide, Srimati Priya, Max teacher of MMRHSS, and also all of our colleagues who participated in the interviews and discussions and made this project a great success. Also thanking you all. Thank you. അടുത്തായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ചിത ശശാങ്കൻ ഫ്രം ബിഷപ്പ് മോൾ വിദ്യാപീഠ് ചേർത്തല. Sanjita and my friend Bhagyasri of Bishamu Vidyapeeth stand here to present on our topic triangles, quadrilaterals and circles. In our daily life we see and deals with triangles, quadrilaterals and circles, and it has a great influence. First of all, we deals with triangle. Triangle is a three-sided polygon with 3 sides, 3 angles and 3 vertices. There are 3 types of triangles. They are scaling triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. Scaling
triangle. If in a triangle no two sides are equal, then it is called a scalene triangle. Isosceles triangle. If in a triangle two sides are equal, then it is called a isosceles triangle. Equilateral triangle. If in a triangle all the three sides are equal, then it is called a equilateral triangle. Based on the magnitude of angles, they are divided into acute angle triangle, obtuse angle triangle, and right angle triangle. If in a triangle angles less than 90 degree, then it is called a acute angle triangle. If in a triangle angles greater than 90 degree, then it is called a obtuse angle triangle. If in a triangle one angle is a right angle, then it is called a right angle triangle, and side opposite to the right angle triangle is called the hypotenuse. Angle sum property of a triangle. Sum of the angles of a triangle is 180 degree. Exterior angle theorem. The exterior angle is equal to the sum of the interior opposite angles. Congruence of triangles. Two triangles are said to be congruent if the side and angle of one triangle is congruent to the side and angle of other triangle. Criteria for congruence of triangles. SSS congruency rule and SAS congruency rule and ASA congruency rule and RHS congruency rule. Second, we deals with quadrilaterals. Quadrilateral is a figure having four sides, four angles and four vertices. There are 6 types of quadrilaterals. They are trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, square and kite. Angle sum property of a quadrilateral. Sum of the angles of a quadrilateral is 360 degrees. Last but not the least, we deal with circle. Circle is a figure made up of points that are equidistant from a fixed point. Elements of circle. There are 10 elements of circle: center, radius, diameter, circumference, chord, arc, sectors, segment and semicircle. Circle is a closed figure that are made up of points that are equidistant from a fixed point. That fixed point is called the center of the circle. Radius is a line segment that joining the points on the circle. Diameter, any line segment with its endpoints on the circle and passing through the center is called the diameter. Circumference, length of the curved line equidistant from a fixed point in a given plane is called the circumference of the circle. Chord, any line segment with its endpoints on the circle is called the chord. Arc, an arc is a part of a line and usually named with 3 endpoints. Segment, a region bounded by 2 radii and the arc of the circle is called the segment. Sector, a region bounded by the 2 radii and the arc of the circle is called sector. Semicircle, diameter of the circle divides the circle into 2 equal parts. Each of this part is called semicircle. We thankful to God for giving us a chance to present our information here, and we thank all of our teachers to cooperate with us. Thank you. And next we deals with theorem. Diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. And in a parallelogram, opposite sides are equal, and in a diagonal of a parallelogram bisect each other. Thank you. Yes, you may proceed for questionnaire from the judges. Sandra Shivadas from GHSS Kuttiplangad, Idiki district. Each code number 21. Judges, code number 21.
എൻ്റെ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ത്രികോണവും ബഹുഭുജവും പിന്നെ വൃത്തവും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സാദ്ര ശിവദാസ്, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുറ്റിപ്ലാങ്ങാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന രേഷ്മ രാജ്, ശ്രുതിമോൾ തമ്പി, സിദ്ധാർത്ഥ് KS, വിപിനൻ ജയപ്രകാശ് എന്നിവരാണ്. ജ്യാമിതിയിലെ അടിസ്ഥാന രൂപമാണ് ത്രികോണം. ത്രികോണം ABC പരിഗണിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ AB, BC, CA എന്നിവയാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ 3 ശീർഷങ്ങൾ ABC എന്നിവയുമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ കോണുകൾ എന്നത് കോൺ BAC, കോൺ ABC, കോൺ ACB എന്നിങ്ങനെയുമാകുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രി ആകുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ 2 വശങ്ങളുടെ അളവുകളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. വശങ്ങളെയും കോണുകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. വശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ വശവും തുല്യമായ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണമെന്നും, എന്നാൽ 3 വശത്തിൻ്റെ അളവുകളും വ്യത്യസ്തമായ ത്രികോണം വിഷമഭുജ ത്രികോണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ 2 വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കോണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാൽ എല്ലാ കോണുകളും 90 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയായ ത്രികോണം ന്യൂന ത്രികോണമെന്നും, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ 90 ഡിഗ്രി ആയാൽ അത് മട്ട ത്രികോണമെന്നും, ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ 90 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായാൽ അത് ബൃഹത് ത്രികോണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശീർഷം നീട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബാഹ്യകോൺ ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഹ്യകോണിൻ്റെ അളവ് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആന്തരവിദൂര കോണുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ വർഗം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മറ്റു 2 വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രസിദ്ധ ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ പൈതഗോറസ് ആയതിനാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി ഇത് പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും എതിർ ശീർഷത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും എതിർവശത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന രേഖാഖണ്ഡം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു മീഡിയൻ ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു ത്രികോണത്തിന് 3 മീഡിയനുകൾ വരെ വരയ്ക്കാം. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ശീർഷത്തിൽ നിന്നും എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയാകുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്നത് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെയും ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉന്നതിയുടെ നീളത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഇത് പ്രസിദ്ധ ഗ്രീക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെറോന്റെ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് S into S minus A into S minus B into S minus C എന്നാകുന്നു. ഏറ്റവും ലളിതമായ ബഹുഭുജമാണ് ത്രികോണം. നേർവരകൾ കൊണ്ട് മാത്രം യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവൃത രൂപമാണ് ബഹുഭുജം. ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ശീർഷങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന രേഖാഖണ്ഡം ആ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികരണമാകുന്നു. വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ബഹുഭുജങ്ങൾക്ക് വിവിധ പേരുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായ ബഹുഭുജം സമബഹുഭുജം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടുവല്ലോ. ഇപ്രകാരം ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികരണം വരച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ത്രികോണവും വശം 1 കുറവായ ഒരു ബഹുഭുജവും ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ത്രികോണത്തെ തുല്യ പരപ്പളവുകളുള്ള ഒരു ബഹുഭുജത്തെ തുല്യ പരപ്പളവുകളുള്ള ത്രികോണങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെയും കോണുകളുടെ അളവ് തുക കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അത് വൃത്തത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരേ അകലത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിന്ദുക്കളുടെയും ഗണമാണ് വൃത്തമെന്ന് പറയാം. ആ നിശ്ചിത ബിന്ദു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു. വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു വരെയുള്ള അകലമാണ് ആരം. ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും 2 ബിന്ദുക്കൾ അഗ്രബിന്ദുക്കളായി വരുന്ന രേഖാഖണ്ഡം ആ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ഞാൻ ആവുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഞാൻ വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു.
ഇത് വ്യാസം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി നീളമാണ് ആരത്തിന്. ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ നമുക്ക് അനേകം വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബിന്ദുവിൽ കൂടി നമുക്ക് അനേകം വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരേ രേഖയിലല്ലാത്ത 3 ബിന്ദുക്കളിൽ കൂടി ഒരേ ഒരു വൃത്തം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഞാണുകളായി വരുന്ന വൃത്തം ആ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തമാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ സ്പർശരേഖകളായി വരുന്ന വൃത്തം ആ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ അന്തർവൃത്തമാകുന്നു. ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സമബഹുഭുജം വരച്ചാൽ ആ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്നത് ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെയും വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ലംബ ദൂരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാകുന്നു. ഇതേപോലെ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും വൃത്തത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടുവല്ലോ. ഇതനുസരിച്ച് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്നത് വൃത്ത ചുറ്റളവിൻ്റെയും ആരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് πr² എന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. Ganitha MH and party from Government HS Puliyu, Chengamur, Alappuzha district. Get ready for presentation. Card number 4. Now on the stage, Ganitha MH and team from Government HS Puliyu, Chengamur, Alappuzha. നമസ്കാരം, ഞാൻ കെസിയ. ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ പുലിയൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹരിത, സുനിത, രശ്മി എന്നിവരാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ത്രികോണവും ബഹുഭുജവും പിന്നെ വൃത്തവും എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സംഖ്യാപരമായ പഠനമാണ് ഗണിതം. പ്രകൃതിയിലെ രൂപങ്ങളുടെ സംഖ്യാപരമായ പഠനമാണ് ജ്യാമിതി. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദിയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള വയലുകൾ പല കർഷകരുടെ കൈവശമുള്ളതായിരുന്നു. വർഷം തോറുമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എക്കിലും ചെളിയും കയറി അതിരുകൾ കാണാതാകും. ഇത് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥലം അളന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും കൈവശമുള്ള ഭൂമിയുടെ പരപ്പളവ് അളക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ജ്യാമിതി അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിയുടെ ആരംഭം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 വശങ്ങളുള്ള രൂപമാണ്, അതാണ് ത്രികോണം. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ രൂപം ജ്യാമിതീയ രൂപം വൃത്തമായിരിക്കാം. ബഹുഭുജങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഗണിതം ആസ്വാദികരമാക്കാം. കൂടാതെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കണ്ടെത്താം. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വൃത്തം, ത്രികോണ, ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്തുക, വൃത്തത്തിനകത്ത് സമബഹുഭുജങ്ങൾ വരച്ച് വൃത്തവുമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തുക, സമബഹുഭുജങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് കാണുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക, സമബഹുഭുജങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് കാണുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ്. 3 രേഖകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കാവുന്ന സമൃദ്ധ രൂപമാണ് ത്രികോണം. ത്രികോണത്തെ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മട്ടത്രികോണം, ബൃഹത്രികോണം, ന്യൂനത്രികോണം എന്നിങ്ങനെയും വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമഭുജ ത്രികോണം, സമപാർശ്വ ത്രികോണം, വിഷമഭുജ ത്രികോണം എന്നിങ്ങനെയും തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ വിസ്തീർണം ½ √s × s - a × s - b × s - c എന്നീ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും 3 കോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. നാല് രേഖകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കാവുന്ന സമൃദ്ധ രൂപമാണ് ചതുർഭുജം. ചതുരം, സമചതുരം, ലംബകം, സമപാർശ്വ ലംബകം, സാമാന്തരികം, സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചതുർഭുജങ്ങളുടെ വിസ്തീർണം അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവ ത്രികോണീകരിച്ചാണ്. ഒരു സാമാന്തരികത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ലംബകവും ചതുരവും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയും. തുടർന്ന് ബഹുഭുജങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഒരേ എണ്ണം വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജങ്ങളുടെ എല്ലാം സംഖ്യാപരമായ സവിശേഷതയാണ് അതിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക. ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക 180 ഡിഗ്രിയും ചതുർഭുജത്തിൻ്റെത് 360 ഡിഗ്രിയുമാണ്. ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ചതുർഭുജത്തെ 2 ത്രികോണങ്ങളാക്കിയാണ്. ഈ ചതുർഭുജത്തോടെ ഉചിതമായ മറ്റൊരു ത്രികോണം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് പഞ്ചഭുജമായി മാറുന്നു. അതായത് 2 ത്രികോണങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റൊരു ത്രികോണവും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
അപ്പോൾ പഞ്ചഭുജത്തിലാകെ 3 ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് പഞ്ചഭുജത്തിലെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക 3 × 180 540 ആണ്. ഇതേ രീതിയിൽ ഷഡ്ഭുജം, സപ്തഭുജം, അഷ്ടഭുജം എന്നീ ചതുർഭുജങ്ങളുടെയും കോണളവുകളുടെ തുക കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും ബാഹ്യകോണുകളുടെ തുക 360 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ആന്തരകോണവും ബാഹ്യകോണും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു രേഖീയ ജോഡി ലഭിക്കുന്നു. ഇനി വൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ഒരേ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ ഗണമാണ് വൃത്തം. വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലമാണ് ആരം. വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും 2 ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയെ ഞാണെന്ന് പറയുന്നു. വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞാണാണ് വ്യാസം. ഇത് വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം πr² ആണ്. ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ വിസ്തീർണം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഞാനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം ഞാനിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരു ഞാനിൻ്റെയും ലംബ സമവാചി വൃത്തകേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തഭാഗം മാത്രം തന്നിരുന്നാൽ കേന്ദ്രവും അതിലൂടെ മുഴുവൻ വൃത്തവും കണ്ടുപിടിക്കാനാകും. ഉദാഹരണമായി സമാന്തരമല്ലാത്ത 2 ഞാനുകൾ വരയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ലംബ സമവാചി വരയ്ക്കുക. അവ തമ്മിൽ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും. തുടർന്ന് 3 ബിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നേർരേഖയിലല്ലാത്ത 3 ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക. വൃത്തകേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ 3 ബിന്ദുക്കൾ വൃത്തങ്ങളിലെ ബിന്ദുക്കളായി വരുന്നു. ഈ 3 ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ ത്രികോണം ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലഭിച്ച വൃത്തത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ത്രികോണത്തിനും പരിവൃത്തം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചതുരം, സാമാന്തരികം, ലംബകം, സമചതുരം എന്നിവയ്ക്ക് പരിവൃത്തം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ സാമാന്തരികത്തിന് മാത്രം പരിവൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ത്രികോണം, ബഹുഭുജങ്ങൾ, വൃത്തം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ, കോണളവുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. വൃത്തത്തിനകത്ത് വിവിധ സമബഹുഭുജങ്ങൾ വരച്ച് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അവ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആകൃതിയോട് അടുത്ത് വരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. വൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 2πr ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് πr² ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ത്രികോണം, ബഹുഭുജങ്ങൾ, വൃത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗണിത പഠനം ആസ്വാദികരമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ കൃഷ്ണപ്രഭ എസ് നായിക് ആൻഡ് ഗോപികാജി മല്ലയ ഫ്രം TDHS മട്ടാഞ്ചേരി, കൊച്ചി. Good evening, everybody. Respected judges, teachers, and my dear friends. We are from TD High School, Mattancheri. I am Krishnaprabha S. Naik, studying in 10th standard. She is Gopika Jimalya, studying in 10th standard. We all know that mathematics is definitely a treasure that the Almighty purposefully used to create the whole universe. What to say, but only to praise Him, to have an opportunity to enjoy this beautiful world around us. We can observe how accurately the God created each and everything in this world. For that reason, God Himself is the first mathematician. Among the various branches of the mathematics, geometry is the most interesting one. As we look around us, we can see so many shapes such as triangles, quadrilaterals, pentagons, circles, etc. From this list, triangles, quadrilaterals, pentagons, etc. are closed figures having straight edges. These are generally called as polygons. In our study, we learn only about regular polygons. Besides those, there are irregular and concave polygons. Regular polygons are convex polygons. The construction